Glory to God in the highest. Today's topic is Please God with your faith. I pray that may everyone who hears this message be benefited, and may the good Lord bless me to deliver this message fruitfully. The Bible verse chosen for this topic is Hebrews chapter 11 verse 6. And without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who seek him. Hallelujah. I'm speaking from my own experience too. In 1995, when I was really seeking God for immediate help, I got an encounter with Jesus. My true life with God started from there. My faith in God increased hundredfold. What is faith? Hebrews 11 verses 1 and 2 say, Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen, for by it men of faith gained approval. There are examples of several people in the Bible who kept faith and pleased God. They believed what they did not see, so they all gained approval before God. In Luke's Gospel, chapter 1, when Angel Gabriel announced to Mary about conceiving Jesus, she accepted it with faith that there is nothing impossible for God, as the angel said. In Matthew's Gospel, chapter 1, Joseph did not give up Mary when she got pregnant because he believed in the message given by God through the angel. Before he was going to leave Mary secretly without causing her disgrace. As Joseph was a righteous man, God interfered in the right time and he accepted it with faith. In Genesis chapter 4 verse 4, it says, Because of his faith, Abel offered a better sacrifice to God than Cain, and God was pleased with him. In Genesis chapter 5 verses 21 to 24, at the age of 65, Enoch's first child was born at the age of 65. For the next 300 years, he walked with God, and God took him to heaven. God was very pleased with him because he walked with God for 300 years. Genesis chapter 6, 13. God told Noah how much the earth was filled with violence and that he had decided to destroy everything on the earth through a flood. So Noah built an ark and saved his family according to God's instruction because he believed in God's words. In Genesis chapter 12, verse 7, God appeared to Abraham and asked him to leave his land, kinsmen, and everything he had, and go to a land God would show him. He believed God's words and did so. God was pleased with him. In Genesis chapter 12, verse 19, God promised a child to Sarah. They believed, and Isaac was born to them after 25 years. In Genesis chapter 22, verse 2, God asked Abraham to offer Isaac as a burnt offering. Abraham obeyed God because he believed that God is able to return him to life even if he died. But God himself stopped it because of his faith. In Genesis chapter 27, Isaac blessed Jacob and Esau for their future because of his faith. He believed that his blessing would be effective. In Genesis chapter 48, Jacob blessed both of Joseph's children because of his faith. He believed that his blessing would be effective. In Genesis chapter 50, Joseph asked his brothers
to take his bonds with them when they leave Egypt and go to the promised land because of his faith, and they did it. Joseph said so because he believed that God would take them to the promised land one day. In Hebrews 11, verse 25, Moses gave up the honor of a kingly life to suffer with his people because of his faith in the promise of God. In Exodus chapter 12, Moses showed courage to leave Egypt without fearing what harm the Pharaoh would do because he had faith in the words of God. In Exodus chapter 12, verse 21, at the 10th plague, Moses observed the Passover as per God's instruction to save the firstborn of the Israelites because of his faith in God's words. So he saved the lives of all the firstborn of the Israelites. In Exodus chapter 14, verse 21, Moses stretched his hand on the Red Sea as per God's instruction because he believed. In Joshua chapter 6, the wall of Jericho fell when they circled it 7 days as per God's instruction because they believed in the words of God. In Daniel chapter 6, during the time of King Darius, Daniel was put in the den of lions for worshipping the true God. Because of his faith, God shut the mouth of the lions and nothing happened to Daniel. Daniel chapter 3, the 3 friends of Daniel were delivered from the fiery furnace for not worshipping King Nebuchadnezzar's golden image. God sent an angel and they remained intact because of their faith. In Hebrews chapter 11, verses 36 and 37, it says, and others experienced mocking and scourging, yes, also chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, they were tempted, they were put to death with the sword. They went about in sheepskins, in goatskins, being destitute, afflicted, ill-treated, wandering in deserts and mountains and caves and holes in the ground. In the middle of all the troubles, they held on to their faith. There are so many martyrs in the world who gave up their life because of their faith. Now, how do you increase your faith? Let's read more Bible verses to see how we can improve our faith. In Romans chapter 16, verse 19, it says, I want you to be wise in what is good and innocent in what is evil. That is, do good things and don't do evil things. In Psalms 118, verse 8, it says, it is better to take refuge in the Lord than to trust in man. It is good for all of us to follow David's prayer. David depended entirely on God and he gained victory everywhere he went. In 2 Samuel chapter 7 verse 29, David prayed like this, now therefore may it please you to bless the house of your servant, that it may continue forever before you. For you, O Lord God, have spoken, and with your blessing may the house of your servant be blessed forever. This is such a good prayer. Because of his prayer, God helped him wherever he went. What is the result of keeping faith? Let's see. Number 1, God will be pleased according to the first verse we read in Hebrews 11 verse 6. Let me read it one more time. And without faith, it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who seek him. So,
Number one, God will be pleased. In Acts chapter 16, verse 31, it says, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." So our faith will save our entire household. Again, in Luke chapter 1, verses 46 and 47, it says, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior." Just like Mary, your soul will start proclaiming the greatness of the Lord and your spirit will rejoice in the Savior. Mary started proclaiming the greatness of the Lord, and then her spirit started rejoicing in the Savior. So when you believe and do good things, you can be happy in your life. You will be blessed in your life. So this way you can proclaim the greatness of the Lord and your spirit will rejoice in the Lord. According to Galatians chapter 5, verses 22 and 23, we'll enjoy the fruit of the Holy Spirit. So when you have the faith, you will enjoy the fruits of the Holy Spirit. Like what? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. All these things come from good faith. According to Galatians chapter 5, verse 24, "Now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires." That is, you will get the ability to subdue the desires of the flesh and nourish the desires of the soul. This way, God will be pleased and you will be blessed. There will be difficult times in our life when our faith will be challenged. But don't give up. Even Jesus lost his courage in the last moments of his crucifixion, but he left it to the will of God. We should do the same thing. Face the problems with faith and submit to the will of God. God will strengthen you by giving faith and courage. God will be very pleased and he will reward you abundantly by giving more faith, strength, courage, happiness, blessings for you and your family. Heavenly Father, bless everyone who heard this message until they hear my next message. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, ദൈവത്തെ വിശ്വാസത്തിൽ കൂടി എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം. പ്ലീസ് ഗാഡ് വിത്ത് യുവർ ഫെയ്ത്ത്. നമ്മുടെ വിശ്വാസം വഴി ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാധാരമായ ഒരു വചനമാണ് ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 11:6. എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ദൈവമുണ്ട് എന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ലയോ? വിശ്വാസം വഴി ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താവുന്ന സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനിത്, അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലും കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയം എനിക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയില്ല. ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 1995 ഞാൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് ജീസസുമായിട്ടൊരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായി, ഒരു 2 മണിക്കൂർ എൻകൗണ്ടർ. അങ്ങനെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ഒരു ബന്ധം അന്ന് മുതൽ സ്ഥാപിക്കാനും അങ്ങനെ എൻ്റെ വിശ്വാസം ഒരു 100 മേനി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും എനിക്ക് സാധിച്ചു. അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലും കൂടെയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 11:1-2 പറയുന്നു. വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാകുന്നു, അതിനാലല്ലോ പൂർവന്മാർക്കും സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചത്. അപ്പൊ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷ്യം. കണ്ടത് വിശ്വസിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്, പക്ഷെ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്, അതാണ് വിശ്വാസം എന്നോ ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാകുന്നല്ലോ. ഇത് അനേക
എക്സാമ്പിൾസ് ബൈബിളിൽ തന്നെയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏതാനും എക്സാമ്പിൾസിൽ കൂടി ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അനേക വ്യക്തികൾ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും മുൻപിൽ കാണാതെ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം മുന്നേറിയവരുടെ പേരുകൾ എടുത്തെടുത്തൊന്ന് പറയാണ്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഗബ്രിയേൽ ദൈവദൂതൻ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തോട് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ദൈവപുത്രൻ അവളിൽ കൂടി ജനിക്കുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്ത സമയത്ത് അത് സംശയം കൂടാതെ വിശ്വസിക്കുകയും അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്ത് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിക്ക് അത് ഡിനൈ ചെയ്ത് വേണ്ട, എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഓടി മാറാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ദൈവവചനമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജോസഫ് മറിയം പ്രഗ്നന്റ് ആണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ആരെയും അറിയിക്കാതെ രഹസ്യമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ കൂടി ദൈവദൂതൻ വന്ന് ജോസഫിനെ അറിയിക്കുകയാണ്, ഇത് ദൈവത്താലാണ് ഇത് നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നറിയിച്ചു. ആ ജോസഫ് നീതിമാനായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ജോസഫിന് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ ജോസഫ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണാതെ ആ വാക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാണാം. ഉൽപ്പത്തി 4:4 ആബേല് യാഗം കഴിക്കുന്നു. കായിൻ കഴിച്ചതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു യാഗം ആബേൽ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു യാഗം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഉൽപ്പത്തി 5:21 മുതൽ 24 വരെ ഹാനോക്കിന്റെ കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഹാനോക്കിന് 65 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ മകൻ ജനിക്കുന്നത്. പിന്നീടുള്ള 300 വർഷം ദൈവത്തോടു കൂടി നടന്നു എന്ന് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ദൈവത്തോടു കൂടി നടന്നുകൊണ്ട് മരണം കാണാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു. ദൈവത്തോടുകൂടി നടന്നതുകൊണ്ട് ഹാനോക്കിൽ ദൈവം വളരെയധികം പ്രസാദിച്ചു. അങ്ങനെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം വഴി എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉൽപ്പത്തി 6:13 ലോകം അതിക്രമങ്ങൾ കൊണ്ടും തിന്മ കൊണ്ടും പെരുകിയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ദൈവം നോഹയോട് അരുളി ചെയ്യുന്നു, പെട്ടകമുണ്ടാക്കി അവൻ്റെ കുടുംബത്തെ മുഴുവനും അതിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന്. അതനുസരിച്ച് ആ വാക്കിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ലോകം മുഴുവനും അവനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞപ്പോഴും ആരും അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാത്തപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ കളിയാക്കിയപ്പോഴും എല്ലാം ദൈവം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നോഹ ആ പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഉൽപ്പത്തി 12:7 എബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുകയാണ്, നിന്റെ ദേശത്തെയും നിന്റെ ബന്ധുക്കളെയും നിനക്കുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ദേശത്തേക്ക് നീ നടക്കുക, നീ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഒന്നും മുൻപിൽ കാണാതെ ദൈവത്തിന്റെ ആ വാക്കിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അബ്രഹാം അന്ന് മുതൽ പുറകോട്ട് നോക്കാതെ ആ ചെയ്തതിൽ അനുദപിക്കാതെ, എന്നാൽ വാഗ്ദത്ത സ്ഥലത്ത് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും പുറകോട്ട് പോകുന്നില്ല, മുന്നോട്ടേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എബ്രഹാം പുറകോട്ട് പോകാതെ മുന്നോട്ട് പോയി വിശ്വസിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം എബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഉൽപ്പത്തി 12:19 സാറായിക്കും എബ്രഹാമിനും ഒരു കുഞ്ഞിനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും 25 വർഷത്തോളം അത് സംഭവിക്കാതിരുന്നെങ്കിലും അവർ വിശ്വാസത്തോടെ അവര് കാത്തിരുന്നു. ഉൽപ്പത്തി 22:2 ദൈവം എബ്രഹാമിനോട് പറയുന്നു, ഏകപുത്രനായ ഇസഹാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ എബ്രഹാമിന് വിഷമമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. മാതാപിതാക്കൾക്ക് എപ്പോഴും വിഷമമുണ്ടെന്നറിയാം. അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല. എന്നാൽ മരിച്ചാലും ആ പുത്രനെ വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി ദൈവത്തിനുണ്ടെന്ന് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എബ്രഹാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു. എന്നാൽ ദൈവം അവന്റെ വിശ്വാസം കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവം തടയുകയാണ്. ഉൽപ്പത്തി 27 യാക്കോബിനെയും ഈസാവിനെയും ഐസക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ അതൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും അവർക്കെന്ന് ഇസഹാക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അനുഗ്രഹിച്ചത്. ഉൽപ്പത്തി 48 ജേക്കബ് ജോസഫിന്റെ
പുത്രന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അതും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ്. അനുഗ്രഹിച്ചാൽ അത് അവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഉൽപ്പത്തി 50 വരുമ്പോൾ ജോസഫ് സഹോദരന്മാരോട് പറയുന്നു, മിസ്രൈമിലായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടം വിട്ട് വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അസ്ഥി എന്നെ മരിച്ചടക്കിയാലും നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അസ്ഥി വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ സഹോദരങ്ങൾ അത് കേൾക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് ജോസഫിന്റെ വിശ്വാസത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഹെബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, മോശ ആ രാജധാനിയിൽ ഫറവോന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ജീവിക്കാമായിരുന്നു. അതിന്റെ 11:25 പറയുന്നു, വേണമെങ്കിൽ അവിടെ രാജകീയമായിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കാമായിരുന്നു, സുഖകരമായിട്ട്. എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ അത് വിട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയാണ് സ്വന്തം ജനങ്ങളോടുകൂടി പാർത്ത് അവരുടെ കഷ്ടതയിൽ കണ്ട് രാജധാനിയെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള മനസ്സ് വരാഞ്ഞ് രാജധാനി വിട്ട് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മോശയുടെ വിശ്വാസത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പുറപ്പാടിന്റെ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ ഈജിപ്റ്റ് വിട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ദൈവം അരുളി ചെയ്തപ്പോൾ ഫറവോൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പുറകോട്ട് നോക്കി പേടിക്കാതെ ധൈര്യമായിട്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലാണ് മോശ ആ ഈജിപ്റ്റ് വിട്ട് വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് ഏതാണ്ട് 6 ലക്ഷം ജനങ്ങളെയും കൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്നത്. പുറപ്പാട് 12:21 പെസഹ ആചരിക്കാനായിട്ട് ദൈവം അറിയിക്കുകയാണ്, എല്ലാ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രന്മാരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെസഹ ഇന്ന രീതിയിൽ ആചരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇഗ്നോർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളും നശിച്ചു പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞത് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആദ്യജാതന്മാർക്ക് ആർക്കും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. പുറപ്പാട് 14:21 ചെങ്കടലിന്മേൽ കൈനീട്ടാൻ ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വിശ്വാസത്തോടെ കൈനീട്ടതുകൊണ്ട് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഈജിപ്തുകാരൻ അതിൽ മരിച്ചു വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം 6-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ജെറീക്കോയുടെ മതിലുകൾ അവർ 7 ദിവസം നടന്ന് ചുറ്റും നടന്ന് ആർപ്പ് വിളിച്ചപ്പോൾ 7-ാമത്തെ ദിവസം ജെറീക്കോ മതിലുകൾ തകർന്നു വീഴുന്നു. അങ്ങനെ ആ ജെറീക്കോ അവരെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഡാനിയലിന്റെ പുസ്തകം 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കിങ് ഡേറിയസിന്റെ സമയത്ത് സിംഹത്തിന്റെ കൂട്ടിൽ ഈ ഡാനിയലിനെ ഇടുന്നു. കാരണം അവന്റെ വിശ്വാസം അതുപോലെയായിരുന്നു. സത്യദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്നു, മറ്റാരും ആരാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഡാനിയൽ സത്യദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് അവങ്ങനെ സിംഹക്കൂട്ടിലേക്ക് അവനെ ഇടുവാനിടയായത്. പക്ഷെ അവന്റെ വിശ്വാസം കാരണം അവൻ ഒരു തകർച്ചയും ഉണ്ടായില്ല. ഈ സിംഹങ്ങളുടെ വായ അടയ്ക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിച്ചു. ഡാനിയലിന്റെ ചാപ്റ്റർ 3 പറയുന്നത്, ഡാനിയലിന്റെ മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടുത്തെ തീച്ചുളയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു. നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ആ സ്വർണ്ണ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ്. സത്യദൈവത്തെ ആരാധിച്ച ഈ മക്കൾ സ്വർണ്ണ വിഗ്രഹത്തെ നമസ്കരിക്കുവാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചില്ല. അതിന്റെ പേരിലാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ദൈവം അവരെ ആ തീച്ചുളയിൽ നിന്നൊരു ദൈവദൂതനെ അയച്ച് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹെബ്രായ ലേഖനം 11:36-37 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, വേറെ ചിലർ പരിഹാസം, ചമ്മട്ടി, ചങ്ങല, തടവ് ഇവയാലുള്ള പരീക്ഷ അനുഭവിച്ചു, കല്ലേറേറ്റു, ഈർച്ചവാളാൽ അറുക്കപ്പെട്ടു, പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, വാളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ജടയാടുകളുടെയും കോലാളുകളുടെയും തോൽ തെരിച്ചു, ബുദ്ധിമുട്ടും ഉപദ്രവവും കഷ്ടവും സഹിച്ചു. ഇതെല്ലാം അവർ സഹിച്ച് ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലാണ്. വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ അനേകം രക്തസാക്ഷികൾ ജീവനൊടുക്കി നമുക്കറിയാം. നമുക്കാകെ അറിയാവുന്ന സെന്റ് ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യമാണ്. എന്നാലും അതുപോലെ അനേക വിശുദ്ധര സഭയിലുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടും ആയിരക്കണക്കിന് വിശുദ്ധരുണ്ട്, രക്തസാക്ഷികളാണ്. ഇപ്പോഴും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ, ദൈവത്തിന്റെ നാമം പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇതുപോലെ രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് അനേക മക്കൾ മരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. അവരെയൊക്കെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ദൈവം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ വിശ്വാസം നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? റോമാലേഖനം 16:19 പറയുന്നു, എങ്കിലും നിങ്ങൾ നന്മയ്ക്ക് ജ്ഞാനികളും തിന്മയ്ക്ക് അജ്ഞന്മാരുമാകണമെന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. അതായത് നന്മ ചെയ്യുകയും തിന്മ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?
അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെത്താൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കും. അനുഗ്രഹങ്ങൾ വരാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വരികയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം മങ്ങിപ്പോവും. പക്ഷെ നന്മ ചെയ്യുകയും തിന്മ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. സങ്കീർത്തനം 118:8 പറയുന്നു, മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത് എന്ന്. അപ്പോൾ മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കാതെ യഹോവയിൽ ഒരാൾ എപ്പോഴും ശരണപ്പെടുമ്പോൾ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുള്ളൂ. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും ദൈവം അതിനെ പോസിറ്റീവാക്കി മാറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ, ദാവീദ് ഏതെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടുകൾ വന്നാലും ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പോയടത്തെല്ലാം വിജയം വരിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 2 ശമൂവേൽ 7:29 ദാനിയേലിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ഭാഗം വായിക്കുകയാണ്. 2 ശമൂവേൽ 7:29. അടിയന്റെ ഗ്രഹം തിരുമുമ്പിൽ എന്നേക്കും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പ്രസാദം തോന്നി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവായ യഹോവേ, നീ അങ്ങനെ അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അടിയന്റെ ഗ്രഹം തിരുമുമ്പിൽ എന്നേക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇത് ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാവീദ് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു. ദാവീദിന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു. ദാവീദ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വന്നു. നമുക്കും ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ഫെയ്ത്ത്? ഇങ്ങനെ വിശ്വാസം നമ്മളിങ്ങനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് പ്രതിഫലമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം, ദൈവം പ്രസാദിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച ആ വചനം, എബ്രായ 11:6. എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഒന്നാമത് ദൈവത്തെ നമുക്ക് പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ 16:31 പറയുന്നു, കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, എന്നാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളും രക്ഷപ്പെടും, നമ്മുടെ കുടുംബവും രക്ഷപ്പെടും. ലൂക്കാട് സുവിശേഷം 1:46-47 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, അപ്പോൾ മറിയ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഉള്ളം കർത്താവിനെ മഹിമപ്പെടുത്തുന്നു, എൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൽ ഉല്ലസിക്കുന്നു. ഈ വിശ്വസിക്കുന്നവരൊക്കെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൽ ഉല്ലസിക്കും. അതാണ് മറിയം അനുഭവിച്ചത്. ആ ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എപ്പോഴും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൽ ഉല്ലസിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥ അത് ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രതിഫലമാണ്. അങ്ങനെ മറിയ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഉല്ലസിക്കുകയും ചെയ്യാനിടയാകട്ടെ. ഗലേഷ്യൻസ് 5:22-23 ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളായ സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, ദയ, പരോപകാരം, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ഇന്ദ്രിയ ജയം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഒഴുകി വരും. ഗലേഷ്യൻസ് 5:24 പറയുന്നു, ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ളവർ ജഡത്തെ അതിൻ്റെ രാമമോഹങ്ങളോടുകൂടെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് അടുത്ത ഫലം. അതായത് നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവും. ശരീരത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവും. ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അല്ലാത്തവർക്ക് അത് എളുപ്പമൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഇങ്ങനെ അനേക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതിഫലം ദൈവം പ്രസാദിക്കും. പ്ലസ് നമുക്കതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അനേക മടങ്ങായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഈ വചനത്തെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവമേ. ഈ പ്രാർത്ഥന, ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും കർത്താവെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കഷ്ടതകൾ വരുമ്പോൾ, കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയാനുള്ള സാധ്യതകൾ വരുമ്പോൾ കർത്താവെ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ അനേക വിശുദ്ധരെ പിടിച്ചു നിന്നതുപോലെ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള ശക്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഹൃദയം ദൈവത്തിൽ ഉല്ലസിക്കുവാൻ എല്ലാവരെയും ഇടയാക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശ്വാസം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ലോക സമാധാനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ലോകം മുഴുവൻ ദൈവത്തെ അറിയുവാനും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ തലവണങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാനവും മഹത്വവും
അവിടത്തേക്ക് നൽകുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.